somebody can start the prayer. Sir, Janani na sollava sir inniki. Cholungo. Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram Apara Karunamurtim Jnanadam Shantarupinam Shri Chandrasekhara Gurum Pranamami Mudanvaham Ramo Rajamani Sada Vijayate Ramam Ramesham Bhaje Ramena Bihata Nishachara-chamo Ramaya Tasmai Namaha Rama Nasti Parayanam Parataram Ramasya Dasosmyaham Rame Chittalaya Sada Bhavatu Me Bho Rama Madhuddhara Namaskar sir. Look Evong I ouch Hayavarat Lan Nyamanyananam Jabang Gadadash Jabagadadash Kappa Chatata Chatatau Kappai Shashakar Hal Namaskaram. Okay. இதுல அந்த நேசல் மட்டும் தனித்தனியா சொல்லணும். அல்லனா the difference between nya and na will not be very legible. So அதை நிறுத்தி சொல்றது better instead. Okay. ரெண்டாவது அந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதி ஒருதன கூட சொல்லுங்க. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத் பாத சங்கரம் லோக சங்கரம். இல்ல அங்க பாத அப்படின்னு நிறுத்துற அது பாத இஸ் நாட் கரெக்ட். இட் இஸ் பாதம். ஓகே ஓகே குருஜி. ஏன்னா if you see the grammatically இங்க இதுல எது verb இருக்கு இந்த இதுல சங்கராச்சாரி வந்தே namami is the verb. Oh okay. அப்போ நமாமி யாரு? who is namami? அகம் நமாமி. அகம் நமாமி. யாரை வணங்குகிறேன்? பகவத் பாதார் அவரை வணங்குகிறேன். பகவத் பாதா இல்ல, பகவத் பாதம். ஓகே ஓகே. பகவத் பாதம், பாதத்தை. பகவத் பாதத்தை வணங்குகிறேன். द्वितीया विभक्ति एकवचनम. प्रथमा विभक्ति एकवचनम is aham. Then namami goes along with that. Aham namami, I salute. நான் பகவத் பாதரை எல்லாமே பகவத் பாதம்ங்கிறதுக்கு பகவத் பாதம் சங்கரனையும் சேர்த்திக்கலாம். இல்லைன்னா எல்லாமே அதோட அட்ஜெக்டிவ் தான். பாக்கி இருக்கிற எல்லாமே ஆல் அதர் திங்ஸ் ஆர் த்விதியா விபக்தி ஏகவச்சனம். சங்கரம் பகவத் பாதம் நமாமி, லோகசங்கரம் பகவத் பாதம் நமாமி, ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் பகவத் பாதம் சங்கரம் ஸ்ரீலோகசங்கரம் நமாமி. This is how the Anvayam is done. Okay? Fine. அடுத்த கிளாஸ்ல சரியா சொல்லிடுறேன் சார். நோ ப்ராப்ளம். See, ஏன்னா இதுல நம்ம ஸ்லோகம் படிக்கிறது அதோட மீனிங்கை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்போ டெஃபினட்டா அதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறது பெட்டர். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். So we'll go to the lesson straight away. Lesson பஞ்சவிம்சா பாடஹ, 25வது பாடம்.
சுபுத்திஹி துர்புத்திஹி ச. என்ன மீனிங் சுபுத்திஹி துர்புத்திஹி ச? கெட்ட புத்தி நல்ல புத்தி உள்ளவன். இது although title is given like that, in சம்பிரதாயத்துல எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ supposing if we say somebody durbuddhihi, actually it is a compound word. This durbuddhihi is a compound word. Subuddhihi is also a compound word. சுபுத்திஹினா சுஷ்டுஹு புத்திஹி யஸ்ய சஹ, யாருக்கு நல்ல புத்தி உள்ளதோ மனசு உள்ளதோ is called சுபுத்திஹி. So it refers to a person. Similarly, durbuddhihi is dushtaha buddhihi yasya saha durbuddhihi, யாருக்கு கெட்ட வகையான மனசு இருக்கோ அப்படின்னு. So we cannot remain in judgment seat and declare someone is durbuddhi. Sometimes somewhere else I have seen a translation of durbuddhihi as a criminal. Somewhere else I have seen durbuddhihi as the fool. Somewhere else I have seen kettavan abdina. When we say that, ஏன்னா இது நம்மளோட எப்படி how our Sanatana Dharma looks at it is very important. When we say somebody is kettavan, alena he is a criminal naka, we are in a judgment seat to declare that he is a criminal. Appo criminal naka, he has to do the crime all 24 hours, all 7 days, all month, all day, everything, he has to be all the time do the crime. Then only he can be declared as a criminal. Nobody does like that. Even the hardened criminal, all we have to say is the person is given to crime. The person is given to crime. So at times he might resort to crime because of certain compelling reason. Because this person, so-called criminal, also will be good to somebody, at least to his own wife, his own son, his own relative, his own friends. Because if they I am earning it in a wrong way only to help my family. So at least to them he is good. So nobody can be called as a criminal. Similarly, we can never call somebody as a beggar. That's not a correct way. That means he should be begging all the time. We can say he is given to beg for his livelihood. So this is how the study of Sanskritam, our Sanatana Dharma, puts the things in a proper perspective. If somebody all the time is of the same, given to a quality, then a separate pratyaya is used, called varach pratyaya. The varach is a tadida pratyaya. When it is varach pratyaya is added, okay, then what it indicates that Bhuvana, உங்க இதை ஆஃப் பண்ணுங்க, மியூட் பண்ணுங்க, it is disturbing. Varalakshmi also. When you are not, when you are listening, yeah, okay, thank you. Okay. So Varach Pratyaya, when it added, it indicates again it will indicate a person, Tadida Pratyaya, and it will refer to the dhatu. Whatever the dhatu meaning is there, that dhatu meaning is all the time associated inherently with the person. Then the Varashpatra is used. For example, Ishwaraha. For Ishwarala, Ish is the dhatu.
and varach is the pratyaya added to that. Then each dhatungalukku meaning ennaaka to have, to command, to control, to have full control. That is how it's called each. So we look at it, our Ishvara, our God as Ishvara. Because Ishvara, according to us, is both Abhinna Nimitta Upadana Karanam. He is a creator. If a simple pot maker has to have a knowledge of pots, then only he can make. The one who here created the whole should be Sarvajnaha. He should know totally how it is made and how it can be controlled. So, Ishvara means the one who has the control over the whole cosmos. If the earth is moving at 365 and a quarter days around the sun, it is a niyati, it is in order. It never goes away from that. That's not made by us, you or me. So it's only made by Ishvara. And he has got only the Sarvajñatvam to do that. So only to that person, that type of activity, the Varach Pratyaya can be added. So Ishvara is the one who is the total controller. Controller na namala paathu over time he is not looking at us what mistakes we are doing and then punishes. Andamari illa. Control na who has got the capability of creating and maintaining it. Okay. So andamari irukra samayatla the Varach Pratyaya use panni connected to the Ishvara, it is all the time there. With respect to Ishvara, that meaning is applicable all the time, all 24 hours, 7 days, 12 months, 365 days, and the decade, not only the decade, everything is added. So the whole thing is all the time is Ishvara. On the contrast, this Subuddhi, Durbuddhi is at times that person is given to some wrong thinking. So Durbuddhi means we need to take it the person given to some wrong thinking. Okay, this is only incidental. I just wanted to bring it to everybody's notice. Guruji, namaskaram. Recording தொடங்கினேனோ? சொல்லுங்க. Recording தொடங்கினேனோ? Sorry? Recording தொடங்கிருக்கேளோ? ஓ தொடங்கியாச்சு. Okay. Okay. Sorry, somewhere I want so Usha, நீங்க ஆரம்பிங்க. First paragraph you can start. Okay, sir. Astam kasminchid agrahare dau sakayau. Verb என்னது? Astam. Overall meaning சொல்லுங்க. ஒரு அக்ரஹாரத்துல ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா. ஏதோ ஒரு அக்ரஹாரத்தில் கஸ்மின்சித். அந்த கஸ்மின்சித் வந்து it conveys uncertainty. ஏதோ ஒரு கிராமத்துல எதுவும் தெரியாது. not அக்ரஹாரத்துல ஏதோ ஒரு அக்ரஹாரத்துல. So kasminchit agrahare. Okay, kasminchit agrahare dau sakayo astam. Menna rupani? As dhatu prathama purushah dvivachanam. Langlakara. Langlakara. Okay. இதுல வந்து எப்படி அது ஆறுது தீர்க்கமாறுது? அஸ் பிளஸ் அந்த முதல்ல வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு ஆ சேர்க்கணும் இல்லையா சார்? ஆமா ஆமா. அதனால a plus a சார்.
சவர்ணா. அதுக்குதான் சொல்ல வந்தேன். அங்க அந்த இடத்துல வந்து இட் இஸ் நாட் அ சவர்ண தீர்க்கா. அண்டாகமா சமயத்துல if the dhatu is starting with the vowel, the vowel will take dirgha. That is the important. A plus a அங்க வந்து சவர்ண தீர்க்கா வராது. சவர்ண தீர்க்கா எப்ப வரும்? only when two padas are coming together. Okay. அடாகமா வந்தாதான் ஆஸ்தாம் வரும். ஓகே. அப்புறம் இந்த கஸ்மின் சித்னு இருக்கு. ஆமா. அது என்ன? what will be the rupani like? Chit is added to what? சித் வந்து அக்ரஹாரேக்கு ஆட் பண்ணிருக்கேன் சார். இல்ல அதுக்கு முன்னாடி கஸ்மின் சித்தோட சேர்ந்திருக்கு. அதுதான் ஒரு சிங்கிள் வேர்ட். கஸ்மின் வந்து 7th விபக்தி சார், ஏகவச்சனம். கிம் 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 சப்தம் சார். ஓகே. நபும்சலிங்கமா புல்லிங்கமா? இங்க வந்து புல்லிங்கா தான் சார். ரெண்டுத்துக்கும் அதான் வரும். பட் இங்க வந்து புல்லிங்கால யூஸ் பண்ண, ஏன்னா சக்காயவும் இருந்ததுனால. ஃபைன் ஃபைன். சோ கஸ்மின் லாஸ்ட் லெட்டர் என்னது? நகாரா. நகாரா. அது இங்க வந்து என்ன எடுத்து இந்த இடத்துல? நகாரா எங்க போச்சு? மேல வந்து டாட்டா போயிருக்கு சார். கஸ்மிம்னு ஆயிருக்கு. ஓகே. அப்புறம் அந்த ஷகாரா எதுக்கு வேண்டி வருது? கஸ்மின் ஸ்டித் வருது. ஆமா சார். ஓகே ஓகே. யாருக்கும் தெரியாது, இன்னும் எடுக்கல. I only wanted to bring to the notice. This is called hal sandhi. ஓகே. ஹல் சந்தினா என்ன மீனிங்? நம்ம இதுவரைக்கும் வந்து ஆத்ம சந்தி பார்த்திருக்கோம், விசர்க சந்தி பார்த்திருக்கோம். ஹல் சந்தி இதுவரைக்கும் பார்த்ததில்ல. அப்போ பை த வேர்ட் ஹல், வாட் இஸ் மென்? ஹல் இஸ் வித் வாட் பிரத்யாஹார? ஹல் all the vowels sir. Hal is not all the vowels. Sorry, all the consonants. All the consonants. So the consonant sandhi is called hal sandhi. I know now பார்க்கல. It will take some more time. It's little bit complicated. So hal sandhi or consonant sandhi. Kasminல வந்து it is ending in nakara. Then the next one is starting with chitla chakara. So the na and cha coming together will bring in the shakara in the place of in this place. Okay. ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோ. So அதனால தான் கஸ்மின் ஸ்டித் ஆயிடுறது. Okay sir. Phonetically also there is no way we can pronounce other than kasmin stit. Phonetic na how our whole vocal system is there. நிறுத்திய படிச்சானக்கா you can do kasmin stit படிக்க முடியும். But சேர்த்து படிச்சானக்கா automatically it will come only as a kasmin stit வரும். Okay. Only final point I wanted to bring in for here. Okay. இதுல வேற ஒண்ணும் இல்ல. அடுத்த லைன் படிங்க. தயோ ரேகஹ சுபுத்திஹி அனயோ துர்புத்திஷ்சாசீத். அது வந்து ஆசீத் எண்டுல. சோ அந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் வந்து நல்ல புத்தி உடையவர், இன்னொருத்தர் கெட்ட புத்தி உடையவர். இந்த ஆசீத் அது அகைன் பிரதம புருஷால ஏக வச்சனம்ல வருது சார், லங்குல. அது ஏன் சடனா ஏக வச்சனம் ஆயிடுது? ஒத்தரை சகாயோ ஆஸ்தாம் இருந்தது, இங்க ஒத்தரை தனியா சொல்றதுனால இருக்கலாமா சார்? இருக்கலாம்ல. அப்படிதான் இருக்கு, அப்படிதான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கு? தயோ ரேகஹ தயோஹோ ஏகஹ. என்ன சந்தி? அந்த 6th சந்தி சார், விசர்கத்துல. விசர்க சந்தி சொல்லுங்க. ஏன்னா we are now seeing அச் சந்தி. அதனால everybody to know விசர்க சந்தி. விசர்க சந்தியில பாயிண்ட் நம்பர் 6 சார், 6. அது என்ன சொல்லிடுங்க, so that everybody will
once more we'll hear. இச்சு பிளஸ் விசர்க்கம் பிளஸ் அப்புறம் அச்சு வந்ததுன்னா விசர்கா will be replaced by ரேஃபா. இச்சு இல்ல அது தயோஹோ எப்படி முடியறது? ஓ ஓ ஓ இஸ் நாட் a இச்சு இல்லையா? I'm just asking. இல்ல சார் அதுவும் தானே சார் வருது. சொல்லுங்க. இச்சுல என்ன வரும் சொல்லுங்க. இ உ ரு ரு ஏ ஓ ஐ ஔ. ஓகே கரெக்ட் தான். நான் சும்மா கேட்டேன். ஏன்னா ஆல்வேஸ் அந்த கன்ஃபியூஷன் வரும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பிரத்யாஹாரா. அது எந்த சக்காரா எது அப்படிங்கிறது வரும். அதனால தான் கேட்டேன். இச் கரெக்ட் தான். இச் ஃபாலோட் பை விசர்கா followed by ach. The visarga will be replaced by refa. So tayoho ekaha tayor ekaha. Okay. now இப்போ இந்த tayor ekahaக்கு ஃபாலோ பண்றது என்ன இருக்கு? சுபுத்தின்னு இருக்கு. ஆமா சார். இப்போ இதுல அங்க விசர்க சந்தி வரது. பட் விசர்க சந்தியை சேர்த்தியா எழுதல. The intention of the writer is not that. இப்போ நீங்க சேர்த்தினே வச்சுக்கோங்க. தயோரேகா சுபுத்திஹி அப்படின்னாக்கா அது எப்படி மாறும்? என்ன ரூல் வரும்? அச்சு பிளஸ் 15 வரணும். அச் followed by visarga followed by sakara. Visarga will be replaced by sakara. அப்ப என்ன ஆகும்? தயோரேக சுபுத்திஹி. தயோரேக சுபுத்திஹி. அந்த சகாரத்துக்கு there will be a additional emphasis will be there. தயோரேக சுபுத்திஹி. எனக்கு சகாரா followed by சு வருது. தயோரேக சுபுத்திஹி. Okay. Everybody followed? See, what we are trying to do is, wherever there is a visarga sandhi existing, other pirichu paduthukurom, so that we are getting ourselves familiar. Wherever there is a possibility of a visarga sandhi or ach sandhi happen, that also we will try to do. So this way only we can practice. Okay. Tayoreka subuddhihi. Everybody understood? Erelena kelugo. I am prepared to again explain. On response, I will go further. Okay, yeah? மௌனம் சம்மதம் எடுத்துக்கலாம் சார். ஓகே குருஜி. ஓகே. அப்புறம் அடுத்து அன்யோன்னு இருக்கு. அது என்ன ஆகும்? அன்யஹங்கிறது அந்த ஏகஹ ஏகோ. அது என்ன இது ரூல்? அது செகண்ட் சார். அ பிளஸ் விசர்க்கம் பிளஸ் ஹஷ். ஹஷ் ஜாதுக்குள்ள வரதா? தகாரா வரதா? வருது சார். Some people may not be very familiar with the pratyahara. அதனால I just wanted to ஹஷ் பிரத்யாகாரல என்னெல்லாம் வருது? கிளாஸ் வைஸ் சொல்லுங்க போறோம். செமி வவல் கிளாஸ் 5, கிளாஸ் 4, கிளாஸ் 3 வருது சார். அது so the dakara is a hush. Class 3 la varum. Okay. So adanala this is the rule number 2 of visarga sandhi. Anyaha durbuddhihi. So anyo durbuddhihi. Adukapra again there is another sandhi is coming. Durbuddhischaasit. Adu eppadi varum? அந்த ச பிளஸ் ஆசித் இருக்கு சார். ஓகே, அது ஈஸி. தட் இஸ் a simple one. அது என்ன சந்தி? ஆ பிளஸ்
ஆ Correct. Savarna. Correct. Cha is a word only. No, the adakma is not a, andartla adakma is not a word, whereas cha is a word. Cha ku meaning irukku, and irukku. Okay. A together it become dirgha sandhi. Savarna dirgha sandhi. Chasi irukku. Then durbuddhischa irukku. அது என்ன சந்தி? அது என்ன சந்தி? ஷகாரா அவர்கள் வந்து இது சார் 13 சார். அச்சு விசர்க்கம் பிளஸ் ஷகாரா வருது. ரூல் நம்பர் 10. ஓகே. துர்புத்திஹி ச. ஆமா ச கரெக்ட். துர்புத்திஹி ச. ச 10. ஓகே. ஆமா சார். துர்புத்திஹி எதில முடியுது? இகாரா. இஹி இகாரா இல்ல, ஏனா விசர்கா இருக்கு. ஓகே. இகார துர்புத்தினா இகாரா followed by விசர்கா followed by shakara. Shakara. So it becomes, then chakara will be replaced by shakara. Shakara. Durbudhischa. Durbudhischa. Okay, I want everybody to say that they have understood, because this is the only way we are applying now all the visarga rules. Sir, last matra solli kodunga sir. Last matra எனக்கு தெரியல sir. துர்புத்திகி தெரியல. உஷா நீங்களே சொல்லிடுங்க. துர்புத்திஹி அதுல வந்து இகாரா விசர்க்கம் பிளஸ் அடுத்த வேர்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது வந்து ச இருக்கு. சோ இந்த 10th ரூல் வந்து அச் பிளஸ் இந்த விசர்க்கம் வந்து ச வந்ததுனாக்க அந்த விசர்க்கம் வந்து ஷகாராவா ரீப்ளேஸ் ஆகும். அப்போ அந்த விசர்க்கம் டிராப் ஆயிடுறதுனால துர்புத்திஷ்ச அப்படின்னு சேர்ந்து நம்ம படிக்குவோம். Okay, Ilya, Sugandhini. Thank you, sir. Thank you. Okay. Fine. Okay, அடுத்த லைன் படிச்சிருங்க. தௌ கதாச்சித் சாயம் கிஞ்சித் உத்யானம் ஆகச்சதாம். அவர் அந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரு தடவை சாயந்தரம் ஏதோ ஒரு கார்டனுக்கு போனா. ஓகே, என்ன லகாரா இது? லங்கு சார். அகச்சதாம். ஓகே. கதாச்சித் சாயம்னா என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஈவினிங், சம் ஈவினிங். கதாச்சித். ஓகே. ஆகச்சதாம். கௌ ஆகச்சதாம். தௌ சகாயௌ. தௌ சகாயோ ஆகச்சதாம். தௌ ரூபாணி தத் தகாராந்தः தத் शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथम विभक्ति द्विवचनं लट् लकार परस्मैपति. ஓகே. லட்ல பரஸ்மைபதி. லட்டு வராது இதுல, வர்பு அது வரும். சாரி. கிஞ்சித் போட்டிருக்கு. வாட் இஸ் தி மீனிங்? கிம் சப்தத்துல அந்த ஏகவச்சனத்துக்கு வர்றது சார். சம் அந்த ஏன்னா உத்தியானம்ங்கிறது வந்து நபும்சகலிங்கம், கார்டன்ங்கிறதுக்கு. சோ அந்த பிரதம விபக்தியில ஏகவச்சனம் கிம்முக்கு கிம்சித்னா சம், ஏதோ ஒரு தோட்டம். இன்டிட்டர்மினபிள் சம்திங், சம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே. கிஞ்சித் உத்யானம் ஆகச்சதாம். ஓகே. இதுவும் இட் இஸ் அனதர் ஹல் சந்தி. கிம் பிளஸ் சித். இந்த கிம் பிளஸ் சித்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எண்டிங் இன் மகாரா, கிம்ல. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டார்டிங் வித் சகாரா, சித். இந்த ஹல் சந்தியில என்ன ஆகுதுனாக்கா, இந்த மகாரா ஆர் எனி அதர் நேசல் வில் சேஞ்ச் டு தட் கிளாஸ் ஆஃப் which was followed. Next one is followed the chakara. அப்ப அந்த
சா வர்க்கத்துல என்ன நேசல் இருக்கோ அந்த நேசலுக்கு மாறிடும் அந்த மக்காரா. அப்ப சா வர்க்கத்துல என்ன நேசல் இருக்கு? வருது. அதான் கிஞ்சித் ஆயிடுறது. ஓகே, கிஞ்சித் உத்யானம் ஆகச்சதாம். ஓகே சார். ஓகே, சோ இத வந்து யூ மேக் இட் இன் கர்மணி யூசிங் பார்ட்டிசிபிள். கர்மணி யூசிங் பார்ட்டிசிபிள். இதுல வந்து தௌ சகாயௌ உத்யானம் அகச்சதாம் அதான் பேசிக். ஓகே, இப்ப நீங்க வந்து சகாயோ கூட எடுக்க வேண்டாம். டு மேக் இட் சிம்பிள், only the prathama vibhakti, dvitiya vibhakti and the verb. தௌ உத்யானம் அகச்சதாம். Agachata. No, you convert it into karmani using participle. உத்யானம்ங்கிறது அதே இதுதான் வரும் சார். ஏன்னா நபும்சக லிங்கம்ங்கிறதுனால. சோ அதுதான் பிரதமா விபக்தி ஆயிடும். சோ அதனுடைய கர்மணிக்கு வந்து நார்மல் கர்மணிக்கு மாத்தணுங்கிறச்சு கம் தாத்து யக்கு வரும். ஆத்மநேபதி தேங்கச்சு. I'm asking you to do it with the participle. Okay. Participle வச்சு தாத்து பிளஸ் இட்டு பிளஸ் த வரும். அதாவது என்ன பிரத்யா யூஸ் பண்ணுவேன்? பாஸ்ட் பாசிவ் பார்ட்டிசிபிள். ஆமா ஆமா. சோ கம் பிளஸ் லங்கில் இருக்கு இல்லையா? ஆமா சார். அப்போ கம் பிளஸ் இட்டு பிளஸ் த. பட் அந்த இது வந்து கோன்னு வர்றச்சே இட்டு வராது இல்லையா? கத்தன்னு வரணும். அப்போ கத்தன்ல இருந்து உத்யானம்ங்கிறதுனால கதம். கதம் அப்படின்னு வரணும். உத்யானம் கதம். கதம். whether everybody understood, please புரியலன்னா உஷாட்டியே கேளுங்க. using participle. அங்க ஏன் கம் வந்ததுன்னு அது மட்டும் புரியல. அரைவ்டு வேர்டு வந்து சப்தா வந்து கத்தன்னு அரைவாருது. சோ இட் ஷுட் மேட்ச் தி பிரதமா விபக்தி பிரதம புருஷ அது பிரதம விபக்தியோட நம்மளது 1 பாயிண்ட் இது இருக்கு இல்லையா? அந்த இதுக்கு மேட்ச் ஆகணும். சோ உத்யானம்ங்கிறது 1.1. சோ அதுக்கு மேட்ச் பண்ணணும்னாக்க கதம் வில் பி அகெயின் 1.1க்கு வரும். இல்ல அவ கொஸ்டின் வந்து டிஃபரெண்ட். இந்த கச்சாங்கிறது எப்படி கம் ஆறுதுன்னு கேக்குறா. அது அவளுக்கு தெரியல. கச்சாங்கிறது இது ரூட், ரியல் verb is only கம். முதல்ல சொன்னா Usha said in the beginning, probably you overlooked at it. Gum is the dhatu, and always the participles in the past active, past passive participle are added only to the main dhatu. So gum plus pratyaya, the gata, and gata has to match the whatever the prathama vibhakti, which is udyanam here, is a napumsalingam. Hence gata will become gatam. Udyanam gatam. Apram தேன ஆயிடணும் சார். இது திருத்தியா விபக்திக்கு புரியுது. நோ தௌ வந்து இது தாப்யாம். தாப்யாம் 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 உத்யானம் கதம். Gatam, correct. Thank you, okay. Thank you. புரியுது. Okay, everybody. புரியுது குருஜி. Thank you. Yes, Guruji. Hello. சொல்லுங்க, யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? சார் இல்ல சார். ஓகே. சோ இது வந்து ஒன் மோர் திங். இப்போ இந்த தௌ உத்யானம் அகச்சதாம், இது வந்து அதே கர்த்தரியில பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணுங்க. கர்த்தரியில பார்ட்டிசிபிள். அப்ப வந்து கர்த்தரியில பார்ட்டிசிபிள்னா பாஸ்ட் ஆக்டிவ். அப்ப வந்து இட்கவத்து ஆட் பண்ணுவோம். அப்ப வந்து
உத்தியானம்க்கு மேட்ச் ஆகணும்னா இது வந்து தீசவத் நபும்சகலிங்கம் அந்த இதுல வரும். சோ கம் பிளஸ் கதவத். கதவத் இஸ் எஸ் உத்தியானம் கதவத். அப்புறம் தௌ என்ன ஆகும்? அது அதே சேம் தாபியாம் தானே சொன்னாதான் வரும். கரெக்டா இல்லையான்னு தெரியும். அது தாபியாம் அப்படியே தான் சார் இருக்கும். நீங்க வந்து கர்மணி பண்ணல கர்த்தரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். there is a mistake. அது பாயிண்ட் அவுட்க்கு தான் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது I have to make it the past active participle. நீங்க சொன்னது தவத்து ஓகே. and added to that gum dhatu is also called gum plus tavat gatavat. okay அது வரைக்கும் and gatavat should match what in kartari? tau tau. adha that is I wanted to bring that only. அப்ப என்ன ஆகும்? அப்ப வந்து தீமத் சப்தம் பண்ணணும். சோ தீமந்தௌ வரும். சோ கதவந்தௌ தௌ உத்யானம் கதவந்தௌ. Okay. Any doubt for anybody using participle? சரி, எல்லாருக்கும் பயம். கேட்டானக்க ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கிறேன். தேங்க்யூ உஷா. ஓகே சார். Sir, I'm a newcomer, so I didn't understand anything, but I will just learn slowly. நீங்க அந்த என்னோட பார்ட்டிசிபிள் கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டீங்களா? கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சார். சரி ஓகே. till then கேட்டுட்டோ you apply that. கேட்டுட்டு அப்புறம் again பாருங்க. no problem. okay thank you sir. so next வசுமதி பண்ணுங்க. குருஜி இங்க எனக்கு வீட்டு வாசல்ல அந்த ட்ரில்லிங் போட்டு இருக்கா, சத்தம் கேட்கும் குருஜி. டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். பரவாயில்லையா? இல்ல வேண்டாம். அப்ப கஷ்டம். எனக்கு ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. பாக்கி அவளுக்கு ஒன்னும் புரியாது. ஏன்னா ரோடு ட்ரில்லிங் பண்ணிட்டு இருக்கா. சரி நோ ப்ராப்ளம். ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஓகே லதா பண்றடா. கான்ஃபிடென்ட்டா? குருஜி தத்ர பால விருக்ஷேஷு ருச்சிராணி பலான்யாசன். அதாவது வந்து அது நம்ம அதையும் நம்ம பிரிக்கலாம் இல்லையா குருஜி? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓவரால் மீனிங் சொல்லிடுங்க. அப்புறம் we'll go into the word by word. அந்த பால விருக்ஷேஷு சின்ன மரத்துல, குழந்தை மரத்துல என்ன சொல்ல, யங் ட்ரீ அப்படி சொல்லலாம். யங் ட்ரீல ருச்சிராணி டேஸ்டி ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தது. அப்போ வெர்ப் என்னது? இங்க வந்து ஃபலன்யாசன். அப்ப வந்து ஃபலன்யாசன்னா இங்க என்ன குருஜி? ஆசன் தான் வருமா குருஜி? ஆசன் தான் வரும். கரெக்ட் தான். ஆசன் தான் குருஜி. ரூபானி என்னது? ஆசன் ரூபானியா குருஜி? ஆஸ்தாத்து லங்லகார பிரதம புருஷः பகுவச்சனம். என்ன பரஸ்மைபதி ஆராத்மனைபதி? பரஸ்மைபதி. ஓகே. அப்ப இந்த ஆசன் இங்க பலான்யாசன் இருக்கு. அப்ப என்ன சந்தி வந்திருக்கு? என்ன சந்தி வந்திருக்கா? பலானி ஆசன் அப்படிதான் பலான்யாசன் ஆறாரு இல்லையா? ஏன்னா ஆசன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனாலதான் ஆசன் ரூபானி சொல்ல சொன்னேன். பிரதமா பகுவச்சனம். So whatever the verb is matching, that should be in plural. Correct? So it has to be palani only. So palani asan. So given that, what is the sandhi at means? Sorry. E plus ana வந்து குணசந்தி வருமா குருஜி? Sorry, a plus e தான் குணசந்தி. பழகுறேன்.
இருங்க குருஜி. இ பிளஸ் தான் என் சந்தி வரும் குருஜி. என் சந்தி. ஓகே. இ பிளஸ் ஆ, பலானி is ending in a e, ஆசன் is starting with the a, e plus a is ya plus a, yakara plus ya, and it is a en sandhi. Okay. Okay. And what type of fruits are there? Tasty fruits. இல்ல அது சான்ஸ்கிரிட்ல என்ன இருக்கு? ருச்சிராணி. அப்போ ருச்சிராணி என்ன? வாட் இஸ் ரூபாணி? இகாராந்த ஸ்ரீலிங்க. புல்லிங்க வராது. பலானி என்னது? இகாராந்த ஸ்ரீலிங்க. என்னது? பலானிக்கு any adjective will be. ஓகே ஓகே, நான் நபுசலிங்க வரும். என்ன அதுக்கு மூணு ஒண்ணுமே இல்ல. ருச்சிராணி, ருச்சிராணி, பலானி, ஆசன். வேர் குற்ற ஆசி பால விருக்ஷேது. அதோட ரூபாணி என்னது? பால விருக்ஷேஷு வந்து 7.3 வருது. in the entry அப்படி வருது. 7.3 of what is the pradipadika? 7.3 of இது விருக்ஷம் வந்து உங்களுக்கு புல்லிங்க குருஜி. ஓகே, அதான் ரூபாணி சொல்லுங்க. பால விருக்ஷேஷு அதோட ரூபாணி சொல்லுங்க. உகாராந்தः. விருக்ஷம்னா உங்களுக்கு அகாராந்த. விருக்ஷம்னா இல்ல, விருக்ஷஹ இஸ் a சப்தம். விருக்ஷஹ வந்து அகாராந்தः புல்லிங்கः. அகாராந்தः புல்லிங்கः. விருக்ஷஹனா அகாராந்தः புல்லிங்கः. the 7.3 that is சப்தமி விபக்தி. சப்தமி விபக்தி பகுவச்சனம். பால விருக்ஷேஷுனா என்ன மீனிங்? young tree. young or short tree. அதனால they don't have to, they need not climb up to pluck the fruit. நின்ன இடத்துல நின்னுட்டே they can pluck it. அதனால தான் it is called பால விருக்ஷேஷு. ஓகே. நோ ஒரே இப்ப இது வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல we can rearrange the words in any manner. சரி. Okay. ஆமா. So now I'm just rearranging it. தத்ர பலானி பால விருக்ஷேஷு ஆசன் சொல்லி மாத்துறேன். எழுதிக்கோங்க. தத்ர கூட வேண்டாம். பால விருக்ஷேஷ் பலானி பால விருக்ஷேஷு ஆசன். I want you to do the sandhi between bala vriksheshu and asan. Okay. First of all, enna sandhi varum? Bala vriksheshu is ending in what? Ula endarudhu. Okay. Asan is starting with what? So வந்து இது வந்து குண சந்தி. sorry இருங்க இது வந்து n சந்தி தான் இருக்கும். Okay. அப்ப என்ன ஆகும்? Who will get replaced by? இது வகாரா பிளஸ் இவ் சொல்லுவாங்க வகாரா. வகாரா அப்ப என்ன? அப்போ பால விருக்ஷேஷு plus ஆசன் will become பால விருக்ஷேஷு ஆசன். விக்ஷேஷு வராது. ஏன்னா விக்ஷேஷுல இருக்கிற ஊதான் பால விருக்ஷேஷுல இருக்கிற ஊதான் வகாராவா ஆறுது. பால விருக்ஷ்வேசாசன் பால விருக்ஷ்வேஸ்வாசன். ஷகாரால எண்டி ஆனோம் அது. விருக்ஷேஷுல ஷகாரா பிளஸ் ஊ followed by asan a. Then u plus a is what is becoming vakara. இல்லையா? அப்போ பால விருக்ஷ்வேஷு ஆசன். பால விருக்ஷ்
விருத்தால பாலவிருக்ஷே சுவாசன். ஆமா, விருக்ஷே வாசன். ஓகே, எழுதிக்கோங்க, மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஓகே, ஓகே. அடுத்த லைன். ஓகே. Anybody has got doubt? ஒரே நிமிஷம். Any doubt for anybody? குருஜி அந்த அது கொஞ்சம் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் இன்னொரு தடவை. இது பாலவிருக்ஷேஷ் வாசன் அப்படிதானே வரணும்னு சொல்றேன். பாலவிருக்ஷே சுவாசன். It will end in first line will end in a shakara. பாலவிருக்ஷேஷ் ஷகாரால end ஆகும். மூர்தன்ய ஷகாரால end ஆகும். ஓகே. தானி திருஷ்ட்வா துர்புத்திஹி அவதத் மித்ரஹ கதிபயானி. No, மித்ரஹ இல்ல. மித்ர கதிபயானி பலானி கிரஹீத்வா கிரஹம் நயாவஹ இதி. ஓகே, இது வந்து ரெண்டு சென்டென்ஸா எடுத்துக்கோங்க. ஒன்னு தானி திருஷ்டுவா துர்புத்திஹி அவதத். என்ன மீனிங்? ஓகே, திருஷ்டுவா பாக்குறது, தானி திருஷ்டுவா having seen those fruits இல்லையா? திருஷ்டுவா பாக்குறது. துர்புத்திகாரன் அவதத்னா வதத்னா told, he told. தானினா refers to what? புரியல. தானி is to what? Sorry? தானி means துர்புத்திகாரன். அதுக்கு முன்னால சென்டென்ஸ் எது ஆணியில முடிஞ்சது? தானி மீன்ஸ் பலானி. அப்போ தானி பலானி திருஷ்ட்வா துர்புத்திஹி அவதத். Having seen those fruits, the durbuddhi said. It is in the past tense. Avadat. Vad dhatu. Okay. Vad dhatu. Avadat. Okay. ஒரே நிமிஷம். துர்புத்திஹி அவதத். துர்புத்திஹி அவதத் இருக்கு. ஓகே, என்ன சந்தி அது? E plus R னா n சந்தி தான் குருஜி. அதுவும் துர்புத்திஹி அவதத். E plus R தான் குருஜி. n சந்தி இல்ல, தான். நீங்க துர்புத்திஹி, துர்புத்தி இல்ல, துர்புத்திஹி. விசர்க்கம் வருது ஆதியம். நீங்க காமா பண்ணுங்க. யூ ஆர் கெட்டிங் எக்ஸைட்டட். அதனால காமா பண்ணுங்க. துர்புத்திஹி அவதத். அப்போ இ ஃபாலோட் பை விசர்கா ஃபாலோட் பை ஆ. So visarga will be replaced by ir. So number 7 வருமா குருஜி? அது அல்ல, number 6 வருமா குருஜி? number 6 நீங்களே சொல்லுங்க. 6 வந்தாலுக்கு என்ன வரணும்? visarga will be dropped by ir. Visarga will be replaced by refa. Will be replaced by refa. Replaced by refa. இதுக்கு யாரு? refa. Okay. வந்திருக்கோ. ரேஃபா எங்க இருக்கு? துர்புத்திர் அவதத். ரவதத்ன்னு இருக்கு. ஆமா, கரெக்ட் குருஜி, கரெக்ட். எங்க வந்திருக்கு ரேஃபா? இந்த துர்புத்தி ரவதத்ன்னு இருக்கு, அங்க வந்திருக்கே குருஜி. ரேஃபா பிளஸ் ஆ பிகம் ரவத். துர்புத்திஹி அவதத். ஆமா, கரெக்ட். சோ திருஷ்டுவாங்கிறது என்ன யூசேஜ்? பார்ட்டிசிபிள். சோ பாக்குறது. பார்ட்டிசிபிள். having seen. திருஷ்டுவா பார்ட்டிசிபிள் ஞாபகம் இல்லையா? பாஸ்ட் இன்டிக்ளைனபிள். பாஸ்ட் இன்டிக்ளைனபிள்ல 3 பார்த்தோம். 3 பிரத்யாஸ் பார்த்தோம். என்னெல்லாம்? பார்த்தோம். எனக்கு பேர்லாம் நான் வர மாட்டேங்குது. இக்த்வா ல்யப் துமுன்.
அது வந்து இக்த்வா லெப் துமுன். ஓகே ஓகே. சோ இந்த இக்த்வா அண்ட் லெப் வந்தானங்க எப்போ வரும்? when it will come? லெப் வந்தானா அதாவது சேம், அதாவது சப்ஜெக்ட் இஸ் சேம் பட் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 சென்டென்ஸ் அப்படி அந்த மாதிரி. ஓகே. Some same karta is doing two actions, one follows other. அப்பதான் it will come. Okay. அப்ப என்ன ஆகும்? Whatever there is one action is done, completed, and the next action is to be done. அது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணாக்கா then this iktva pratyaya is used. Okay. அப்போ இங்க வந்து என்ன ரெண்டு ஆக்ஷன் this person is doing it? ஆதியம் வந்து அவன் பாக்குறான் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இத்தனை இருக்குன்னு அவன் சொல்றான், துர்புத்திக்காரன் சொல்றான். பின்ன இது நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல அவன் சொல்றான் மித்ர கதி பயானி. இல்ல இது தனி சென்டென்ஸ். இப்ப நம்ம பாக்குறதே தனி சென்டென்ஸ். அதுலயே ரெண்டு ஆக்ஷன் இருக்கு. திராணி திருஷ்டுவா துர்புத்திகி அவதர். Having seen those fruits, he said. Okay. So having seen is one action. He saw is one action. He said is another action. Same person. Durbuddhihi. Okay. Drishtva. Tani drishtva. Durbuddhihi avadar. It is the same person. Okay. The concept should be very clear. அதனால தான் ரிப்பீட் பண்றேன் நான். Okay. அவன் பார்க்கறான், அவன் சொல்லவும் செய்யறான் அப்படி. ஓகே. இப்ப இத வந்து ரெண்டு சென்டென்ஸா மாத்தணும். That is another practice. Okay. அப்ப அது ரெண்டு சென்டென்ஸா பிரிக்கிற சமயத்துல the first action has to go in lung, past tense. ஏன்னா he had completed the seeing of the fruit. Okay. So that has to go in lung. Then the next one, whatever is there in whichever present tense or past tense, that will remain the same. So the second sentence remain the same within that. That means durbuddhihi avadat will remain the same. Okay. Now durbuddhihi patan அப்படிங்கறது எப்படி சொல்லுவேன்? எப்படி சொல்லுவேன்? Having seen. having seen தான் இருக்கு. அத வந்து past tenseல மாத்தணும். திருஷ்டுவாங்கிறது is connecting two action. திருஷ்டுவால என்ன தாத்து? திருஷ் தாத்து பஷ்ய டெரிவேட்டிவ். இப்ப இது டெரிவேட்டிவ் வராது. ஏன்னா இங்க வந்து ஸ்ட்ரைட் அவே திருஷ் பிளஸ் இக்த்வா. இக்த்வா இஸ் a pratyaya இல்லையா? So திருஷ் பிளஸ் இக்த்வா it becomes திருஷ்ட்வா, having seen. அப்போ திருஷ் இஸ் த தாத்து. அப்போ துர்புத்தி அந்த பழங்களை பார்த்தான் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். எப்படி பண்ணுவேன்? இது லங்கல பண்ணுவாங்க ஜி. ஆதியம் இது கர்த்தரியா கர்மணியா குருஜி? எனக்கு அதுவே தெரியல. நீங்க தான் அவதத்தை வந்து லங்கு சொன்னேன், நான் கூட சொல்லல. இப்ப லங்ல இருந்தானக்கா லங்கு அவதத் கிளியரா இருக்கு. கர்மணியில போறதானக்கா என்ன ஆத்மநேபதியா லங் கர்மணினா? இது கர்மணினா கர்த்தரியா அவதத்து? அவதத்து சாரி இது கர்மணி தான் குருஜி. அப்ப அவனால் சொல்லப்பட்டதுன்னு சொல்லி வரணும். அவன் சொன்னான், அவனால் சொல்லப்பட்டது. இதுல என்ன இருக்கு? எப்படி இருக்கு? அவன் பார்த்தான் தான் இருக்கு இதுல. பார்த்தான் அவதத்து பேசுறோம் நம்ம. துர்புத்திக்கு அவதத் is a clean kartari. There is no question of karmani at all. Okay. Anyway, that you are getting confused. And what I am asking is, the drishtva is connecting two action. Drishtva, adha vandu drish is the dhatu.
அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் அந்த பழங்களை துர்புத்தி பார்த்தான், ஈசா, அது எப்படி சொல்லுவேன்? அது அந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் தனியா எப்படி சொல்லுவேன்? கர்த்தரி சென்டென்ஸ் லங். எனக்கு தெரியல குருஜி. குருஜி நான் சொல்லவா? ஒரே இருக்கும் திருஷ் தாத்து. ஓகே, ஆமா, அவன் பார்த்தான் எப்படி சொல்லுவேன்? லங்குல திருஷ் தாத்து வச்சு. லங்ல வரானா ஃபர்ஸ்ட் அடாகமா வரும் இல்லையா? ஆமா. சோ ஆ பிளஸ் தாத்து பிளஸ் யக் வரும். எக்குக்கு கர்த்தரில் தானே பண்றீங்க நீங்க. ஓகே. He saw. It was not seen by him. He saw. Simple kartari and lung. ஷப் வரும் குருஜி அப்போ. திருஷ் பிளஸ் ஷப் பிளஸ் அப்புறம் ஆ வரும். ஓகே, திருஷ் பிளஸ் ஷப் அப்புறம் என்ன பிரத்யயம் வரும்? லங் பிரத்யயம் வரும். பிரதம புருஷா ஏகவச்சனம். ஏகவச்சனம் வரும். என்னது அது? தகாரா. ஓகே, ஆமா. திருஷ்ய வந்து ஷப் வர சமயத்துல இட் பிகம் பஷ்யன் ஆயிடும். ஆமா. அப்ப என்ன ஆகும்? अपश्यत. अपश्यत. पश्यत இல்ல, अपश्यत. ओके. who saw? अपश्यत में ना he saw. who saw? दुर्बुद्धि. दुर्बुद्धि ही अपश्यत. अपश्यत. எதை பார்த்தா? பலானி. தானி பலானி, அவ்வளவுதான். எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லுங்க. दुर्बुद्धिः तानि फलानि अपश्यत्. तानि फलानि अपश्यत्. அப்புறம் என்ன சொன்னா? துர்புத்திக்கு அவதத். இது ரெண்டு சென்டென்ஸ். ஓகேயா? ஓகே 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 ஓகே. இப்ப இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணி ஒரே சென்டென்ஸ் பண்ணணும்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பஷ்யத்தான் இருந்தது. அதோட ஆட் பண்ணாக்கா இக்த்வா பிரத்யா ஆட்னாக்கா திருஷ்டுவா. தானி பலானி திருஷ்டுவா துர்புத்திக்கு அவதத். தட் இஸ் ஹவ் தி சென்டென்ஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட். ஓகே ஓகே ஓகே. ஐயோ, இந்த ஒரு சென்டென்ஸ்ல இவ்வளவு இருக்கா? Anybody has got doubt in the usage of the past indeclinable participle? இந்த அதர் கிளாஸ்ல இந்த வந்தவெல்லாம் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? நன்னா புரியுது குருஜி. பண்ணிருக்கோம். சரி, கல்பனா அந்த அடுத்த லைன் நீங்களே பண்ணுங்க. ஹே மித்ர. எஸ் குருஜி. மித்ர கதிபயானி பலானி கிரஹீத்வா கிரகம் நயாவஹ இதி. அவன் சொல்றான் வந்து ஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் பழங்களை கிரஹீத்வா பறிச்சுண்டு கிரகம் நயாவக வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்றான். கிரகம் நயாவகான்னு இருக்கு. கரெக்டா இது விபக்தி வைத்து சொல்லுங்க. விபக்தி அண்ட் வச்சனம். விபக்தி ஓகே. போத் தி வச்சனம் இட் ஷுட் பி கிரகம் நயாவக. ஆவக இல்லையா? ரெண்டு பேரும் போகிறோம். Let us both go. Not griham naya. We will take it. We'll take it. Need to lead. Nayavahana is to take. We both will take. Adan nayavaha. Okay. இந்த மித்ர என்ன இது? இது வந்து லோட் இல்ல காரா? Need not be always load. லோட்ல இருந்தானாக்கா it has to be a verb. இங்க மித்ரா is a noun. ஓகே. மித்ரா சம்போதனா பிரதமா விபக்தி. ஹே மித்ர
Oh, Mitra. Oh, friend is addressing him. Okay. சம்போதனா. Yeah. அதுக்கப்புறம் கதிபயானி. Again, is indefinite. The same. Katipayani. Some fruits. Okay. Padani. Grihitva. Any usage again? கிரஹ தாத்து again இக்வா பிரத்யா யூஸ் ஆயிருக்கு குருஜி. Okay. அப்ப என்ன மீனிங் வரும்? having எடுத்து having taken. Yes. Grihitva. Okay. கிரஹித்வா. ஓகே, இது போன சென்டென்ஸ் மாதிரி தான். இது ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம். ஏன்னா இக்வா பிரத்யா வந்ததுனால இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் டூ ஆக்ஷன் டன் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர். The first action done should be in the past tense. சொல்லுங்க. past tense. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கதிபயானி பலானி கிரஹித்வா. நம்ம பழங்களை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ். having taken அத வந்து past tenseல பழங்களை ஓகே பழங்களை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுக்கலாம். தமிழ்ல கரெக்ட், சான்ஸ்கிரிட்ல ஓகே. ஓகே குருஜி. கிரஹித்வா கிரஸ் தாத்து கிரஹ டெரிவேட்டிவா குருஜி? ஆமா, கிரஹ இஸ் கரெக்ட். கிரஹ இஸ் தி டெரிவேட்டிவ். ஓகே. அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வந்து ஆவ அக்ரஹாவ அக்ரஹாவ கரெக்டா குருஜி? ஓகே. அக்ரவா அக்ரஹாவஹ ஆர் அக்ரஹாவாவா? அக்ரஹாவ அவ்வளவுதான் குருஜி. ஓகே. எதனால அப்படி சொல்றேன்? ஆவ ஆட் ஆகும் இல்லையா? V2 நம்ம ரெண்டு பேரும் போலான்னு சொல்றதுனால லங்கல உத்தம புருஷா த்விவச்சனம் கரெக்ட்டா? த்விவச்சனம். எஸ் குருஜி. ரஸ்மேபதி. ஓகே. கிரஹ அக்ரஹாவ. கிரகம் நயாவஹ. அடுத்தது வீட்டுக்கு. இது வந்து போகலாம். ஃபியூச்சர்ல வருமா குருஜி? லட்டுல வருமா குருஜி? கேட்டா போச்சு. ஃபியூச்சர்ல வந்தா சியா வந்திருக்கணும். அதனால இல்ல இப்ப மாத்தும்போது ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படிதானே குருஜி சொல்லுவோம். அப்படின்னு இஸ் ப்ரொபோசிங். தே ஆர் நாட் ப்ரொபோசிங். எடுத்துட்டு போயிடலாம்னா போறோம்னு சொல்லல. போகிறோம் அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. அப்போ போகலாம் அப்படிங்கிறான். ஓகே. இதுல ஒரே நிமிஷம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அகைன் சொல்லுங்க. It has been made as a separate sentence. கதிபயானி பலானி அக்ரஹாவ. ஓகே. என்ன வெர்ப்? இது என்ன வரும்? பிரதமா விபக்தி என்ன வரணும்? இதுல வந்து வீட்டுக்கு போலாம். வீட்டுக்கு இல்ல, பயம். நம்ம ரெண்டு பேர் அதுதானே குருஜி? நம்ம ரெண்டு பேரும் பழங்களை பறிச்சுக்கலாம். சான்ஸ்கிரிட்ல V2 அகம் ஆவாம். ஆவாம் தானே குருஜி? அகம் ஆவாம். ஆவாம் தான் கரெக்ட். வயம் யாரும் தப்பா சொன்னா, வயம்னா நாங்கள் எல்லாரும் ஆயிடும், ப்ளூரல் ஆயிடும். ஆவாம் பலானி ஆவாம் பலானி அக்ரஹாவ. அக்ரஹாவ. நோ கன்வெர்ட் இட் இன்டு லங் கர்மணி. அக்ரஹாவ இது பாஸ்ட்ல இருக்கு. லங்க கர்மணி. அப்போ பலானி வந்து பலானியாவே இருக்கும். அப்புறம் வந்து கிரஸ் தாத்து. பாஸ்ட் பாசிவ் வருமா குருஜி?
இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லங்ல பண்ணுங்க. நான் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ண சொல்ல அது அடுத்து கேட்பேன். நீங்க ஞாபகப்படுத்திட்டு நான் அடுத்து கேட்பேன். இது வந்து பாஸ்ட்ல தானே குருஜி இருக்கு. லங்ல தான் இருக்கு. லங்கு கர்மனில பண்ணுங்க. ஓகே. ஆ அதாகுமா ஆ பிளஸ் கிரக் பிளஸ் எக் பிளஸ் அதுக்கப்புறம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓ ஓகே குருஜி. இது ஆத்மநேபதி வருமா குருஜி? எஸ் அக்ர ஆவ. அதோட ஆத்மநேபதி வந்து ஆவகி. ஆ பிளஸ் கிரக பிளஸ் ஏன் குருஜி? இட் ஹஸ் டு மேட்ச் வாட்? பலானி. அப்ப பலானி என்ன ரூபானி? ஓ ஓகே ஓகே சாரி குருஜி. பலானி வந்து 2am இதெல்லாம் ஓகே. எஸ் குருஜி. आ प्लस ग्रह धातु प्लस एक प्रत्यय अग्रहयत तप्पा वर्दे गुरुजी. अग्र लंग आत्मनेपदी बहुवचनम अथवा अंतवा? बहुवचनम अंत गुरुजी. अग्रहयन्त. ग्रह्यन्त. அப்புறம் ग्रह्यन्त. அப்புறம் ஆவாம். ஆவாம் வந்து அகம் ஆவாம் ஆபியாம் ஆயிடுமா குருஜி? It has to be Tritiya Vibhakti Dvivachanam. வந்து வித்யா ஆவாம் தான் குருஜி வருது. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? என்ன சொன்னீங்க? கர்த்தரில என்ன சொன்னீங்க? ஆவாம் சொன்னேன் குருஜி. ஆவாம். அதோட இது வந்து ஆவாம் என்ன ரூபானி? ஆவாம் வந்து பிரதமா விபக்தி द्विवचनम. द्विवचनम. அது வந்து திருத்தியா விபக்தி द्विवचनम இல்லையா? எஸ் குருஜி. ஆவாபியாம். ஆவாபியாம் பலானி அக்ரஹ்யந்த. ஓகே ஓகே. மேல படிக்கட்டுமா குருஜி? படிங்க மேல படிங்க. ததா அதோட there is one more intricate thing is there. அதோட next sentence என்னது? கிரகம் கிரகம் நயாவஹன் இருக்கு. எஸ் குருஜி. ஓகே. அதே மாதிரி இங்க வந்து ஆவாம் கிரகம் நயாவஹன் ஆயிடும். எஸ் குருஜி. ஓகே. சோ அத கர்மணில மாத்துங்க. ஆவாம் கிரகம் நயாவஹ. இது வந்து கர்மணில கிரகம் நயாவஹல மாறும். நீ தாத்து யக் பிரத்யய கிரகம் ஆத்மநேபதில. இது ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே கரெக்ட்டா சொல்லிட்டேனாக்கா 100 மார்க்ஸ். அப்படியா குருஜி? கிரகம் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம். கிரகம் வந்து 2.1 1.1லயும் கிரகம் அதேதான் வரும். அப்புறம் நீ தாத்து யக் பிரத்யயா வரும் கர்மணில மாத்துறதுக்கு. பிளஸ் ஆத்மநேபதி. ஆப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி போகும். பிரதமா விபக்தி ஐ மீன் வித்யா எஸ் கிரகம் வந்து பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் நபும்சகலிங்கம். சோ அதே மாதிரி பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனத்துல தே வந்துரும். நீயதே ஆவாம் தே. Excellent. See, this is all step by step போச்சுனாக்கா it is like mathematics.
there is no reason why you can't get the result. அதான் நான் சொல்ல வரேன். द्वितीया विभक्तिயில் இருக்கிறதுல பிரதமா விபக்தியில first மாத்திரணும். Then immediately the verb should be taken. Main sentence is griham nayavaha. It is there in latlakara. For karmani porsamitlu it has to be latlakara. Only difference is it has to be with the dhatu and yak plus prathama purusha ekavachanam. Ena griham is ekavachanam. Okay, good. So that way one has to be very careful. One need not get excited. Go step by step. Na kekkurengadala fast pannanum avasiyam illa. I give enough time. Whole idea is how it is understood. If you do that, you will get it. One should get it. There is no reason why you can't get. Okay, mera padingo. Tada subuddir katayat. Appo nalla buddhi kaara sonna. Buddhira illa. It is not. Buddhihi. Buddhira katayat. Buddhira katayat. Buddhira katayat. Buddhihi akatayat. சொன்னான். அப்போ நல்ல புத்திக்காரர் சொன்னான். சகே மைவம் குரு. ஓகே மா குருவதா மைவம் குருவா குருஜி? ஆமா ஆமா. என்ன சந்தி? ஓகே தெரியல குருஜி. மைவம் மையம் என்ன சந்தி? விருத்தி சார். மா பிளஸ் ஏவம். எனக்கு தெரியல குருஜி. மா பிளஸ் ஏவமா குருஜி? நீ சொல்லுங்க. இது பண்ணிருக்க இல்லையா? மால என்ன முடியறது? ஆகாரந்தா. அப்புறம் ஏவம்ல எது ஸ்டார்ட் ஆகுது? மா பிளஸ் ஏ. ஆ பிளஸ் ஏ விருத்தி சந்தியில ஐ வந்துடுது. So my and மாவர்ல always it is a lot lakara வரும். அதனால குரு வந்து என்னது? is a lot. கிரு தாத்தோட lot lakara. கிரு தாத்தோட. ஓகே குருஜி. அப்போ அது what is the prathama vibhakti connected to kuru? புரியல குருஜி. என்ன கேக்குறேன்? சொல்லுங்க. குருவோடு ரூபானி சொல்லுங்க. குருவோடு கிருதாத்து. ஓகே. டெரிவேட்டிவ் தெரியல. அது டிஃபரெண்டா வர பக்கத்துல குருன்னு வந்தாலே லோட்னு வேற சொல்லிட்டேன் நான். ஓகே. கிருதாத்து மத்தியம புருஷா ஏகவச்சனம். அதான் மத்தியம புருஷ ஏகவச்சனம். ஏன்னா இஸ் அட்ரஸிங் ஹே சகே, ஓ ஃப்ரெண்ட். So tvam ma evam kuru. Don't do it like this. Okay. Okay. So அதுக்கு முன்னால அந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ததா சுபுத்திஹி அகதயத். ஓகே. நானே ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன். அது என்ன சந்தி? சுபுத்திர் அகதயத். என்ன சந்தி? சுபுத்திரகயத். 6th விசர்க சந்தி 6th ரூல். 6th or 7th? Just I wanted to make sure. 6th. Okay. 6th தான் அதனால 6th தான் கரெக்ட் தான். I just wanted to make sure. So 6 together it will become refa and refa followed by a will become ra. Subudhir akadayat. Split பண்ணா subudhir akadayat. Okay. Yes, Guruji. Supposing I juxtapose the sentence. Yes, Subudhihi tada akadayat. எப்படி ஆகும்? என்ன சொன்னீங்க குருஜி? சுபுத்தி. இங்க வந்து ததா சுபுத்திஹி அகதயத்னு இருக்கேன். Yes, Guruji. So I'm juxtaposing the thing. Subudhihi tada akadayat. ததா அகதயத் என்ன ஆயிடும்? ததா அகதயத். ஆ பிளஸ் ஆ. அப்போ தீர்காவ். ததா 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 அகதயத். ததா கதயத்.
Okay. இது வந்து we have to take it to the pinch of salt. I later explain. We have to first say that tada is a word or indeclinable சொல்லி பார்த்துக்கணும். Okay. Oh, okay, If it Guruji. is indeclinable, it cannot combine. Oh, okay, okay. Okay. Just Okay. I only wanted to point out the point. Okay. சரி, okay, Guruji. Okay. Okay. சரி மேல படிங்க. मैवं कुरु उद्यानपालः आवां தண்டயேத் इति. கார்டனர் வந்து நம்ம 2 பேரையும் தண்டனை கொடுத்துடுவான் அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே. சரியான இதோட லகாரத்தோட வரல. தண்டையேத் என்னது? விதிலிங்க லகாரா? தண்டையேத். அப்ப என்ன மீனிங்ல வரலாம்? விதிலிங் வந்தானக்கா விதிலிங்கும் லோட்டும் மோரல்ல ஒரே மாதிரி தான் வரும். கமாண்ட் வரும் இல்லைன்னா ரெக்வெஸ்ட் வரும். அப்போ உத்யான பாலகா ஆவாம் தண்டையேத். தண்டிச்சிடுவா, தண்டிப்பான். He may Okay. He shall not, definitely he may not, that meaning also will come. He Okay, may okay. punishes. Avam punishes. He may punishes. Okay, Guruji. Okay. இப்ப இந்த உத்தியான பாலகா பிளஸ் ஆவாம் இருக்கு. Yes, அது Guruji. ரெண்டும் சேர்ந்தானக்கா விசர்சந்தியில என்ன ஆகும்? பாலக plus a plus a plus a ரெண்டு வருமா? a விசர்கா பிறகு a. அதுல வந்து அதுவும் அச்சந்தி தான் வருது. விசர்கா இஸ் டிராப்டுன்னு வருது குருஜி, கரெக்டா? எங்க வந்திருக்கு? எந்த ரூல்? 3. Yes, Guruji, 3. Actually, அந்த 3ல ஆ வரணும். விசர்கா will be dropped. Okay. So உத்யானபால ஆவாம் தண்டையத் வரும். ஓ, ஓகே குருஜி. இருக்கிற மாதிரி நம்ம நிறுத்தி படிக்கிற சமயத்துல படிக்கணும். ஓகே. ஓகே குருஜி. ஓகே, தேங்க் யூ. ஓகே குருஜி. நான் வேற யாரா படிக்க சொல்றேன். ஓகே குருஜி, தேங்க் யூ. ஓகே. சாந்தா படிங்க. எஸ் சார். படிங்க. படிக்கிறேன் சார். தஸ்ய வச்சமானா திருத்ய துர்புத்திः பஞ்சசாணி ஃபலான்ய வச்சித்ய சுபுத்திः ஹஸ்தேர்விதவான். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறீங்களே. மீனிங் தெரிஞ்சா? சொல்றேன் சார். இந்த பேச்ச கேட்டுட்டு துர்புத்திக்காரன் 5-6 பழங்களை சுபுத்திக்காரனோட கையில கொடுக்கறான். ஓகே, கேட்டுட்டு இல்ல, அவனோட கேட்காம வித்தவுட் டிஸ்ரிகார்டிங் இஸ் வச்சனம். அநாதிருத்ய. அநாதிருத்ய இதுல கிளாசரியில ஏற்கனவே கொடுத்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹேவிங் டிஸ்ரிகார்டட் இஸ் an indeclinable. அநாதிருத்ய. அநாதிருத்ய. ஆமா சார், அநாதிருத்ய. ஹேவிங் டிஸ்ரிகார்டட். அவன் சொல்றத
கேட்காம அவனுடைய கையில 5-6 பழங்களை கொடுக்கறான். ஓகே, இதுல சில இதெல்லாம் வருது, சந்தி வருது. பலானி அவசித்ய எப்படிதாகும்? என்ன சந்தி? பலானி அவசித்ய என்ன சந்தி? எண் சந்தி வரும் சார். எண் சந்தி எப்படி ஆகும் அது? பலான்யவசித்ய அதுதான் அதுல இருக்கு. அது நீங்க வந்து பலானி அவசித்ய அந்த பலானியும் அவசித்யல இருக்கிற ஆவும் இ எண்டிங் ஆ பிகினிங்னா அது எண் சந்தில வரும் சார். கரெக்ட். ஓகே ஓகே. இந்த அவசித்யங்கிறதுக்கு ஃபார்ம் கொடுக்கல இந்த கிளாசரியில, எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அவ இஸ் a prefix, chi is the dhatu, chakara ikara, chi na to collect in அர்த்தம். அவசித்யனக்கா to collect அர்த்தம், எல்லாத்தையும் collect. அவசித்ய plus and again the iktva pratyaya will be coming, and because of the prefix a varadanaala instead of iktva lyap pratyaya will come. Okay, ava plus chi plus lyap. Then one more condition is when they in this particular case there is a tuk agama, there is another extra takara will come. That is how it will be ava plus chi plus tuk plus lyap avachitya nahum, having collected. Avachitya. அப்புறம் further சுபுத்தி ஹஸ்தே சுபுத்தின் இல்ல ஆக்சுவலா என்ன சுபுத்தேஹே ஹஸ்தேர்பிதவான். அது அங்க சந்தி வந்திருக்கு. என்ன வருது அங்க? ஹஸ்தேர்பிதவான். ஹஸ்தே அது ஒரு நிமிஷம் சார். கஷ்டமா இருக்கா? சொல்ல சார், ஏதாவது தெரியுது. நான் இந்த பேப்பரை எடுக்க முடியுது, புரியுது சார். அது புரியுது, டக்குனு எடுக்க தெரியல. சரி, டைம் இல்ல, நிறைய பேரோட. விஸ்வநாதன் நீங்க பண்றீங்களா? அது ஐயாவ சந்தி எக்ஸெப்ஷன்ல வருது சார். 1 ஓகே ஓகே, ஐ வாண்ட் them to know. விஸ்வநாதன் பண்றீங்களா? சார் ஐயாவ சந்தி எக்ஸெப்ஷன்ல வருது சார். சரி, பரவாயில்ல. விஸ்வநாதன் பண்ணுங்க. ஹஸ்தே அர்ப்பித்வான். अर्पितवान. हस्तेहे अर्पितवान. விசர்க சந்தி அகாரா. அது வந்து விசர்க சந்தி வந்துடும், ஏகாரா வந்துடும். அந்த நம்ம ரூல்ல எத்தனாம் இது வந்து ரூல்ல 4th இல்ல சாரி, விசர்க அகாரா பிளஸ் இச். ஹஸ்தேஹே அர்ப்பிதவான்.
Visarga is dropped, replaced by A. இல்ல ஒரு நிமிஷம் சார் பார்த்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு புரிய இதுல வருதுன்னு பார்த்தேன். இந்த ரூல்ல வருது. மீனிங் சொன்னாக்கா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மீனிங் சொன்னா ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சரி, சுபுத்தேகே ஹஸ்தே அர்ப்பிதவான் என்ன மீனிங்? சார் சுபுத்தேகே ஹஸ்தே அர்ப்பிதவான் என்ன மீனிங்? கையில கொடுக்கறான், அவனுடைய கையில் குடிக்கிறான் இல்லையா? அப்போ சுபுத்தேகே என்ன ரூபானி? சுபுத்தேகே சுபுத்த இது சுபுத்த மேஸ்குலைன் புல்லிங்கா சுபுத்த சப்தா. தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஆரம்பிக்க சமயத்துல என்ன வார்த்தை போட்டிருக்கு? லெசன் ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல சுபுத்திஹி. சுபுத்தஹ சுபுத்திஹி இகாராந்தஹ. ஓகே, அப்போ சொல்லுங்க. சுபுத்தேகே ஃபுல் இது சொல்லுங்க. இகாராந்தஹ புல்லிங்கஹ बुद्धि शब्द ये வந்து हरि शब्दवत् हरि शब्दवत् बुद्धेः कम चतुर्थी विभक्ति सर. बुद्धेः ऑफ इन द हैंड्स ऑफ அப்படினாக்க ஷஷ்டி விபக்தி. ஷஷ்டி விபக்தி. ஆமா, சுபுத்தேகே சுபுத்தினுடைய சுபுத்தினுடைய வந்தாலே 6. ஓகே, சுபுத்தேகே. அப்புறம் அர்ப்பிதவான். எங்க எங்க அர்ப்பிதவான்? ஹஸ்தே. ஹஸ்தே ஹஸ்தே. அப்போ ரூபானி हस्ते வந்து हस्तम शब्दः नपुंसकलिङ्गः. हस्त शब्दः. அப்புறம் नपुंसकलिङ्गः शब्दः वनं शब्दवत्. நோ நோ நோ, தப்பு. நபுசலிங்க இஸ் புல்லிங்க. நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம், முன்னாடி லெசன். அகாராந்தக புல்லிங்கः அஸ்த शब्दः. அப்புறம் என்ன விபக்தி? விபக்தி ஏகவசனம். விபக்தி ஏகவசனம். ஹஸ்தே எதுல முடியறது? ஏல முடியுது சார். ஓகே, அடுத்தது எதுல ஆரம்பிக்கிறது? அர்ப்பிதவான். அகாரால ஆரம்பிக்கிறது அர்ப்பிதவான். ஓகே, அப்ப இது என்ன என்ன ரூல்? இது என்ன சந்தி? ஏ பிளஸ் அகாரா. அதுல வந்து Akara will vanish and be replaced by sign. Akara to sign. என்ன என்ன சந்தி வரும் அது சொல்லுங்க. என்ன, வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த சந்தி ரூல்? குணசந்தி சார். நோ 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 வே, நோ வே சார். ஐயாவ சந்தி எக்ஸெப்ஷன் 1 சார். ஓகே, ஐ திங்க் நான் கொடுத்த நோட்ஸ் எல்லாம் திரும்ப படிச்சாதான் உங்களுக்கு இதாகும். then only you will be able to do that properly. இல்லைன்னா அப்படி ஒத்தையா பெரட்டையான்னு சொல்லி இப்படி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, புத்தேகே ஹஸ்தே அர்ப்பிதவான். ஓகே,
I thought I will be able to complete this class. நினைச்சேன் இல்ல ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போயிருக்கு. சரி, okay, we'll stop with that. Is there any other doubt on anybody? குருஜி இந்த அநாதிருத்தியால வந்து அது என்ன தாத்து குருஜி அங்க? Okay, I have to say that a is a prefix, dru is the dhatu, dakara, rikara, dru. It is first gana atmanepadi. And again lep pratyaya will come. அதுக்கு முன்னாடி tuk agama will come. So a plus dru plus tuk plus lep. Anadritya. Having disregarded. Okay. Any other doubt? Sir, இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க சார். Okay. A prefix dhru. It's the first gana atmanepadi. Tuk agama will come. Content will be only takara. Then lyap. That is the past indeclinable. Lyap. Anadritya, having disregarded. Vachanam anadritya, having disregarded is saying. Okay. Sir, எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால I have to go for cataract operation for 1 eye. So ஜாஸ்தி என்னால படிக்கிறதுக்கு சரி ஓகே சரி ஓகே. Any other doubt? நமஸ்தே குருஜி, கௌரியா. சார், இந்த இக்வா பிரத்யயில இந்த திருஷ்டுவா அண்ட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஹேவிங் சீன் அப்படின்னு சொல்றோம், ஆர் ஆஃப்டர் சீயிங், இது ரெண்டும் சேமா யூஸ் பண்ணலாமா சார்? Okay, normally having seen will be the usage in English. Okay. So more than that, whether you say after seeing or seeing, the main thing is that pratyas are used to connect to two sentences, two actions done by the same karta, one preceded and one follows. Okay. That is all that pratyaya is used. Okay. Thank you. Okay. Any other doubt? ஓகே. இப்போ இன்னைக்கு புதுசா கிளாஸ்ல வந்தவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் புரிஞ்சுதா? ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா? Sir, unless we go through your notes, and Mahalakshmi here, Namaskaram sir, unless we go through your old notes, I think so it will be a little difficult. We have to go through, then only we can understand. Okay. You are done this Hello. சொல்லுங்க சார். இந்த past indeclinable எல்லாம் படிச்சிருக்கே இல்லையா? அது no, that all we have learned. Iktva lep all we have learned. That is one problem. Only we are only this about that visarga, sandhi and all this you tell no six. That all also we don't know sir. Kaltrai kalmani. So that all we have to learn. Visarga sandhi எல்லாம் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். Visarga sandhi and also the swara sandhi படிச்சிருக்கேன்னு கேள்விப்பட்டேன். Visarga இல்ல சார். இல்ல சார், visarga sandhi படிப்போம். சந்தியை நாங்க படிக்கல சார், சந்தியை தொடல இன்னும். சந்தியுமே படிக்கல. சந்தியும் படிக்கல. கனாவும் எங்களுக்கு தெரியல. கனாவும் எங்களுக்கு தெரியாது சார். கான்ஜுகேஷன் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் தெரியாது, சந்தி தெரியாது, கல்தை கல்மணியும் தெரியாது சார். அப்புறம் வேற என்ன ஆக்சுவலா படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? அப்போ லகாரா விபக்தி
இப்ப எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரியே தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. விசர்கா வரும், இஷ், ஆனா அந்த இஷ் வந்து ஏன் போடுறோம் அதெல்லாம் சொல்லல. இது விசர்க்கம் பிளஸ் அப்படின்னு பிரிச்சு படிக்க சொன்னாங்க சார். அது தெரியும் எங்களுக்கு. இந்த இடத்துல இம்மு பிளஸ் அப்படி அப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனா எதனால அப்படி படிக்கணும், அது என்ன சந்தி அப்படிலாம் nobody went into the details, so we really don't know anything. We will learn, sir. Surely we will learn. Okay. நான் என்னோட நோட்ஸ்ல அதெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க. Okay, sir. Sure. You try to catch up with all those things, okay? We'll catch up. அதுக்கப்புறம் பாத்துக்க. சரி. Okay, sir. Thank you, sir. Sure. Okay, thank you, sir. Thank you. So prayer யாரா சொல்லிடுங்க. சொல்லட்டுமா சார்? स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ओम शांति. जय शंकर, हर हर शंकर. श्री गुरुभ्यो नमः. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Guruji. Thank you.